مسلم لیگ نون کا آج مانسہرہ میں پاور شو، نواز شریف عوام اور کارکنوں کے جلسے سے خطاب کریں گے، جبکہ شہباز شریف لاہور میں انتخابی ریلی کی قیادت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج بھی جاری رہے گی۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان ریکارڈ کرنے والے میجسٹریٹ ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اور میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف ریاست مخالف تقاریر کا کیس میں بریت کی درخواست پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ دونوں رہنما انسداد دہشت گردی عدالت پیش نہیں ہوں گے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، اسلام آباد ریجن بھی متاثر۔ قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر جگہ جگہ بندش، صبح 10 بجے تک ٹریفک کے لیے راستے بند۔ محکمہ موسمیات نے کشمیر میں بعض مقامات پر کہرا پڑنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے باران رحمت کا نزول۔ گرو مندر، گارڈن، نسپیلا، عائشہ منزل، عزیز آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر، بفر زون اور نیو کراچی میں ہلکی بارش، شہر کے افق پر گہرے سیاہ بادلوں کا راج۔ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر۔ پنجاب میں تعلیم سے محروم بچوں کی تعداد 1 کروڑ 17 لاکھ 30 ہزار ہو گئی۔ سندھ میں 76 لاکھ 30 ہزار، کے پی میں 36 لاکھ 30 ہزار اور بلوچستان میں 31 لاکھ 30 ہزار بچے اسکول نہیں جاتے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے رپورٹ تیار کر لی، رپورٹ آج جاری کی جائے گی۔ جو ووٹ کی عزت کا سیاست کا دعوے دار ہے، وہ اپنی نظریہ چھوڑ کے سیاست کر رہے ہیں، تو میں ان کا سیاسی کارکن سے آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کا ووٹ کا عزت کروں گا۔ نواز شریف پر نظریہ چھوڑنے کا الزام، بلاول بھٹو نے لیگی کارکنوں سے ووٹ کو عزت دینے کا وعدہ کر لیا۔ آخر کب تک شہباز اور وسیم اکرم پلس مسلط کر کے لاہور کو سزا دی جاتی رہے گی؟ چیئرمین پیپلز پارٹی کا لاہور میں جلسے سے خطاب، طاہر القادری کو سیاست میں آنے کی دعوت۔ مسلم لیگ نون پر دہشت گرد کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنوں سے انتقام لینے کا الزام۔ پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے جس وحشت سے نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں، میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں، میرے ساتھ دے، میں اس انتقامی سیاست کو دفن کر دوں۔ بھٹو صاحب، کبھی سوچو آپ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہو، ایم کیو ایم کے بغیر بن سکتے ہو؟ تمہارے بڑے کبھی ایم کیو ایم کے بغیر وزیر اعظم بن سکے ہیں جو آپ بنو گے وزیر اعظم؟ اس بار دھاندلی ہوئی تو گھروں میں گھس کر ماریں گے، ہمارے بغیر بلاول کے بڑے وزیر اعظم نہیں بن سکے تو یہ کیسے بن جائیں گے؟ ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی قیادت کو پیغام۔ کراچی میں جلسے سے کنوینر اور دیگر سینئر رہنماؤں کا خطاب، شہروں کے ساتھ ساتھ گوٹھوں میں بھی حکومت بنانے کا دعویٰ۔ کارکنوں کا کہ 8 فروری کو نہیں 21 جنوری کو فیصلہ آئے گا۔ آج فیصلے پہ مہر لگ گئی ہے۔ پچھلے 6-7 ظلم و جبر کا دور تھا، آپ سب نے میرا ساتھ نبھایا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور خصوصی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ 119 میں شیر کو فتح عطا فرمائے، نواز شریف کو فتح عطا فرمائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے حلقہ NA 119 میں انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ کہتی ہیں کہ وہ لیڈر نہیں، عوام کے خادم ہیں، نواز شریف کے لیے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتی ہیں۔ الیکشن کے بعد مستحکم حکومت آنے کی پیش گوئی، صدر استحکام پاکستان پارٹی علیم خان کہتے ہیں IPP آئندہ حکومت میں اہم کردار ادا کرے گی، موقع ملا تو موٹر سائیکل والوں کے لیے پیٹرول کی قیمت آدھی کر دیں گے۔ 8 فروری کو شیر کی جیت کا دعویٰ، لیگی رہنما حمزہ شہباز کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید۔ لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں بولے، 4 سال میں بانی پی ٹی آئی نے معیشت کا تختہ الٹ دیا،
मुल्क दिवालिया होते होते बचा, हमने रियासत को बचाया, बोले हम चाहते तो तमाशा देखते रहते। कश्मीर कम्युनिटी ने NA-57 रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अब्बास की हिमायत का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुख्तार अब्बास ने कहा कि शहर में अस्पताल, गैस और बिजली का बहरान है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। मुंतखब होकर कश्मीरी कम्युनिटी के मसाइल हल करेंगे। साबिक सदर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब खान बोले, हम मुख्तार अब्बास की कामयाबी के लिए लोगों के पास जाएंगे और उन्हें कामयाब कराएंगे। मारूफ अदाकार साजिद हसन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इख्तियार कर ली है और सदर IPP सिंध महमूद मौलवी ने खुशामदीद कहा। साजिद हसन बोले, हमें इंतशार के बजाय जोड़ने की सियासत करनी है। PTI कराची में बड़ी उखाड़ पचा, कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 8 उम्मीदवार तब्दील। NA-232 पर अदील अहमद और 247 पर अब्बास हुसैन नामजद। मुश्किलात के शिकार तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रम शेरजमान दोबारा हावी हो गए। कराची में सियासी कशीदगी उरूज पर, जिला बस्ती में PTI और पीपल्स पार्टी के दफातर पर हमले। दोनों पार्टीज ने MQM पर इल्जाम लगा दिया। NA-248 से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार असलाम खालिद जख्मी। कारकुनों का इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर एहतजाज और हुकाम से मुलाकात। NA-250 नाजमाबाद में जियालो के दफ्तर पर हमले का मुकदमा MQM के खिलाफ दर्ज। वीडियो भी मंजर-ए-आम पर। पीपल्स पार्टी रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर ने MQM पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली के हल्का NA-83 और 85 में इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। समाअत आज सुबह 10 बजे होगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार के इंतकाल की तारीख से मुतालिक जालसाजी का इल्जाम आयद किया गया था। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। पंजाब में 7,832 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और लाहौर में 15,155 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 6 एहलकार तैनात करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन और ड्यूटी पर 2,32,667 एहलकार तैनात होंगे। टैक्सों के बोझ तले दबे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। 200 अरब से जायद के टैक्स इकदामात का इंदिया। हुकूमत ने IMF को मिनी बजट लाने की यकीन दहानी करवा दी। फरवरी से पहले गैस मजीद महंगी करने की तजवीज़। चीनी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। खुशियों के घर में सफ़े मातम बिछ गई। कराची में शादी से एक रोज पहले दूल्हा कत्ल। मकतूल उसामा की नमाज़ जनाजा अदा। घर लेने आने वाला दोस्त ही कातिल निकला। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली। तलहा ने दीगर 2 साथियों के हमरा उसामा को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस का दावा, वालिद के मुताबिक जुम्मे की रात माइयों के लिए दुल्हन के घर जाना था कि उसामा का दोस्त तलहा उसे घर लेने आया था। सियालकोट में पसंद की शादी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। बेटे की फायरिंग से बाप जान से हाथ धो बैठा। पुलिस ने मुलजिम उस्मान को आले कत्ल समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शोरकोट में घरेलू नाचाकी पर खावंद ने छुरियों के वार से बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम कत्ल के बाद घर से फरार। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी। इसराइली दरिंदे खून के प्यासे हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 178 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 25,100 से तजावुज़ कर गई। हमास के भी ताबड़तोड़ हमले। कई सहूनी फौजी हलाक। मुतादिद गाड़ियां और टैंक्स तबाह। जनूबी लबनान के इलाके में गाड़ी पर इसराइली ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह के 2 मुजाहिदीन